നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അബ്ദുൾറസാഖ് ഗർണ ആളുടെ ഇൻ്റർവ്യൂ ആണ്. നൊബേൽ പ്രൈസ് ലിറ്ററേച്ചർ വിന്നറാണ് 2021. അത് മാത്രമല്ല ആളൊരു അക്കാഡമിഷ്യനാണ്. അയാൾ ടാൻസാനിയയിലാണ് ജനിച്ചത്, പക്ഷേ മൈഗ്രേറ്റഡ് ടു ഇംഗ്ലണ്ട് ലേറ്റർ. പിന്നെ ഒരു പ്രൊഫസറായിരുന്നു, പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ ലിറ്ററേച്ചർ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഫസർ. ആളുടെ റൈറ്റിങ്സ് എപ്പോഴും രണ്ട് കൾച്ചറൽ സ്പേസസിനെ കുറിച്ചാണ് പുള്ളി സംസാരിച്ചിരുന്നത്. ഗുർണ ഓൾമോസ്റ്റ് 9 നോവൽസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഏർലിയസ്റ്റ് ബുക്ക് മെമ്മറി ഓഫ് ഡിപ്പാച്ചർ എന്നാണ് പേര്. ബുക്കർ പ്രൈസിന് പുള്ളി ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റഡ് ആയിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ കോമൺവെൽത്ത് റൈറ്റേഴ്സ് പ്രൈസിനും ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റഡ് ആയിരുന്നു. 2021 ഹി വാസ് അവാർഡഡ് ദ നൊബേൽ പ്രൈസ് ഫോർ ലിറ്ററേച്ചർ. ഈ ചാപ്റ്റർ ആളുടെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ആണ്. ഇനി നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. Interview with Abdulrazak Gurnah, February 2022. Could you tell us about your childhood and where your passion for reading and writing came from? Childhood ne kurichu parayavo. Abdulrazak Gurnah. I learned to have pleasure in reading simply because I love stories. At first, when you're a child, of course, the stories are told to you. And in the way that we grew up, the children are entirely the responsibility of women. അതായത് വീട്ടിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്ന കഥകൾ. We lived in a kind of extended family setup, joint family ആയിരുന്നു. So when I say the women, I mean more than one, various aunts and whatever. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ആൻറ്റിമാരുടെ ഇടയിലാണ് വളർന്നത്. It was really very nice sometimes to just sit nearby while they're telling each other these stories, or indeed sometimes including us. അപ്പോൾ അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. So it started like that. അങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങിയത്. Then when you learn to read, there are books, not very many at the time. I remember the Aesop tales, for example. പിന്നെ ബുക്കുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിൽ Aesop tale ഓർമ്മയുണ്ട്. ഇൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഓഫ് കോഴ്സ് ഇൻ സ്വാഹിലി, ഇംഗ്ലീഷിലായിരുന്നില്ല, സ്വാഹിലിയിലായിരുന്നു. Being one of the earliest books that I was able to read at school. But that's not the same thing as a reading that comes later. That is more or less sort of reading and rereading the same thing. പല ബുക്കുകളും വീണ്ടും റീറീഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Children, it seems, I know this from my own children, can read the same book 20 times. പിള്ളേർക്ക് ഒരേ ബുക്ക് 20 പ്രാവശ്യം വായിച്ചാലും ബോറടിക്കില്ല, without tiring of it. So I think familiarity is also part of that pleasure of reading. അപ്പോൾ റീഡിങ്ങിൽ ഫെമിലിയാരിറ്റിയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. But then later on curiosity takes over and reading becomes a very fulfilling exercise because you learn as well as enjoy. വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുക മാത്രമല്ല എൻജോയ് കൂടെ ചെയ്യും. Was Aesop tale your favorite book as a child? Aesop tale കുറിച്ച് പുള്ളി പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതാണോ ഫേവറേറ്റ് ബുക്ക്? I don't think Aesop tales was my favorite. It was, I think, my earliest. Favorite ആയിരുന്നില്ല, പക്ഷെ ആദ്യം അതാ വായിച്ചേ. But I do remember the pictures because they were, of course, for a child's book. ഒരു കുട്ടിക്കുള്ള ബുക്കാണ്. Lots of illustrations, കുറേ pictures ഉണ്ട്. I do remember in that the picture of the fox leaping for the grapes. ആ സ്റ്റോറി എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന, ഫോക്സ് ഗ്രേപ്സിന് ലീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടാണ്ടാവുമ്പോൾ ഈ ഗ്രേപ്സിന് അല്ലെങ്കിലും പുളിയാന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റോറി. That has stayed in my mind forever. അത് എപ്പോഴും ആ ഫോക്സിന്റെ പിക്ചർ ഇപ്പോഴും മനസ്സിലുണ്ട്. Do you think books that you read when you are young can have a big impression on you? അതായത് ചെറുതിലെ വായിക്കുന്ന ബുക്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണോ? Yes, and also just simply some of the stories that you hear. ചില സ്റ്റോറീസ് അങ്ങനെ തന്നെ. You may not remember always the experience of reading, but some of the stories remain for a long time. ഒരുപാട് കാലം നിൽക്കും ചില സ്റ്റോറീസ്. And even for a writer, they become sources of places to go to and find out some more. And you actually find when you reread a story, like Camel Zaman and Princess Baroda, പണ്ടത്തെ ഫെയറി ടെയിൽസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും, which is one of those that I do remember and love. അതായത് പുള്ളിക്ക് ചില സ്റ്റോറീസ് ഓർമ്മയുണ്ട്, ലവ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോറീസ്, ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോറീസ്. യു ഫൈൻഡ് ദാറ്റ് ഇൻ ഫാക്ട് വെൻ യു ഗോ ടു എൻ അഡൾട്ട് വേർഷൻ ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി, വലുതാവുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബിഗ്ഗർ വേർഷനാണ് വായിക്കുക. ഇറ്റ്സ് മച്ച് മോർ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ദാൻ യു ഹാഡ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആസ് എ ചൈൽഡ്. ചെറുതിലെ വായിച്ച വേർഷനേക്കാൾ ഒരുപാട് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് സെയിം സ്റ്റോറി അഡൾട്ട്സിന് വേണ്ടിയുള്ളത് എഴുതിയത് വായിക്കുമ്പോൾ. സോ ദർ ആർ ലെയേഴ്സ് ഇൻ ദോസ് സ്റ്റോറീസ് ദാറ്റ് യു റീഡ് ആസ് എ ചൈൽഡ്, which then becomes possible sources of adventure, reading adventure, I mean later on. അതായത് ചെറുതിൽ വായിച്ച സെയിം സാധനം വലിയ വേർഷൻ വലുതിൽ വായിക്കുമ്പോൾ അതൊരു അഡ്വഞ്ചർ പോലെ പുള്ളിക്ക് തോന്നാറുണ്ട്. What did you want to be when you were younger? Did you want to be a writer or did you want to be something completely different? ചെറുതായിരുന്നപ്പോൾ ആരാവാനാണ് ഇഷ്ടം? Writing was not really a career that was possible when I was growing up. ഞാൻ ഗ്രോ അപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവമില്ല. I didn't know anybody whose career was a writer. അതായത് പ്രൊഫഷനായിട്ട് റൈറ്റിംഗ് എടുത്ത ആരെയും അറിയില്ല who was a professional writer. So it wasn't something I aspired to do. അതുകൊണ്ട് അത് മനസ്സിലുണ്ടായില്ല. I might just as well have aspired to be an astronaut or something like that. Well, astronaut ആവാനൊക്കെ എനിക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായ. It just wasn't something you knew anybody to be doing. അതായത് റൈറ്റിംഗ് ആരും ചെയ്യണമായിട്ട് അറിയില്ല.
Sometimes you hear children saying, I want to be a train driver or I want to be a computer programmer. ചില പിള്ളേർ പറയും train driver ആവാൻ ആഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ computer programmer ആവാൻ ആഗ്രഹം. But I don't think I had anything quite like that. പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്നും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല. I think I was still for a long time open to what might lie ahead. അതായത് വലുതായിട്ട് തീരുമാനിക്കാമെന്നാണ് വിചാരിച്ചിരുന്നത്. I just enjoyed school and enjoyed learning and enjoyed all of those things. സ്കൂൾ ഇഷ്ടമായിരുന്നു, പഠിക്കാൻ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. And I just kind of assumed that I'd be doing this for quite a while. കുറേ നാൾ പഠിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. Maybe that's what I wanted to be, just a student. ചിലപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആവാനായിരുന്നിരിക്കാം എൻ്റെ ആഗ്രഹം. How did your upbringing shape you and the writer that you have become? അതായത് upbringing എങ്ങനെ ഷേപ്പ് ചെയ്തു, വളർന്നു വന്ന സാഹചര്യം. I didn't know what or how my upbringing shaped me while I was going through it. ഞാൻ വളർന്നപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല. I don't suppose many people do unless they're extremely unhappy at the time or something like that. ആൾക്കാർ സാധാരണ അതൊന്നും ചിന്തിക്കാറില്ല. പക്ഷെ ഭയങ്കര ബാഡ് അപ്ബ്രിങ്ങിങ് ആണെങ്കിൽ യെസ്. I also don't think I would have reflected on it quite so intensely if it hadn't been for the fact that I was so far away from the place where I grew up. ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് ജനിച്ച് വേറെ സ്ഥലത്ത് വളർന്നുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ അപ്ബ്രിങ്ങിങ് ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തത് തന്നെ. But I think one of the things I had to do in the process of coming to understand or to coming to terms with being a stranger here in Britain was to think back to things like my upbringing, where I lived, the things we believed. ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് ജനിച്ച് വേറെ സ്ഥലത്ത് വളർന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തന്നെ തുടങ്ങിയത്. So this is what I mean when I say I'm not sure if I would have thought quite so intensely about it. ഞാൻ ജനിച്ച സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് വളർന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ബ്രിങ്ങിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുക പോലുമില്ല. I think being away actually forces you to examine things in greater detail. നമ്മളൊരു സ്ഥലത്തുനിന്ന് മാറി നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കും. Perhaps even more critically, not just of the events and so on around you, but also of your own participation in the process of living. So I would say it shaped me very much, not in a bad way, not in a way that is destructive, but in a way that forced reflection. അപ്പോൾ എൻ്റെ അപ്ബ്രിങ്ങിങ് എനിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ യെസ്, ഇറ്റ് ഹാസ് ഷേപ്ഡ് മീ, ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പക്ഷേ അതെൻ്റെ സാഹചര്യം കൊണ്ടാണ്. Where do you get your ideas from when you write? എഴുതുമ്പോൾ എവിടെ നിന്നാണ് ഐഡിയാസ് കിട്ടുന്നത്? The ideas about what to write about just present themselves to you. അതെനിക്ക് അപ്പം തന്നെ മനസ്സിലാവും. You don't have to ache about it, but it seems to me there are only a limited number of things that really engage a certain kind of writer. ഓരോ റൈറ്ററും ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കും. That is a writer who maybe writes more reflectively. I think there are things that probably keep returning. ചില ടോപ്പിക്കുകൾ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. Things that are perhaps to do with particular experience or anxieties that you still want to understand or keep talking about. ചില കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും സംസാരിക്കാൻ തോന്നും. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് എഴുതുന്നത്. I find that when I've finished one novel, I often think, but I didn't talk about such and such. ഏതെങ്കിലും ഒരു നോവൽ എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിക്കും, അയ്യോ ഇന്ന പോയിന്റ് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്ന്. Although it may not be possible to immediately do that. അപ്പം തന്നെ ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല. It comes something at the back of my mind, and when there is time, when I can, I will return to this because there's this aspect that I haven't done. പക്ഷേ ഈ സാധനം പിന്നെയും എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരും, ഞാൻ എഴുതും. And maybe I might and maybe I might not, but it's in this way that the ideas kind of turn around and percolate and kind of hang around for a while. ചിലപ്പോൾ ഞാനത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കും, ചിലപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതും, ചിലപ്പോൾ എഴുതില്ല. And then it may be something you see, something you read that provides a happy impulse. ചില സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ കാണും, ചില സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കും, അതിനെക്കുറിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ എഴുതുന്നത്. So when an idea begins to emerge like this, then you follow it up by reading some more about it. ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കൂടുതൽ പുസ്തകങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് വായിക്കും. Thinking some more about it, കുറച്ചും കൂടെ അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കും. Making some notes, കുറച്ച് നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കും. So it isn't just an idea comes and you think, oh, I think that I will write about this. അതായത് ഒരു ഐഡിയ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതാം, അങ്ങനെയല്ല. But it really takes a little bit of a while. അതായത് നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കും, ചിന്തിക്കും, ബുക്ക് വായിക്കും, ഈ പ്രോസസ്സ് മുഴുവൻ നടക്കും. But it really takes a little bit of a while for it to rumble along before it becomes specific or concrete. അങ്ങനെ ആ ടോപ്പിക്ക് കോൺക്രീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതൂ. For any aspiring writers, is there a particular piece of advice that you would give to them? അതായത് യങ് ആയിട്ടുള്ള എഴുത്തുകാർക്ക് എന്ത് അഡ്വൈസാണ് കൊടുക്കുക? The best advice you can give a writer is just write. എഴുതിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക. There is no simple way. വേറെ ഒരു വഴിയില്ല. There is no way in which you can say if you stand on your head twice a day that this will enable you to write. അതായത് തല കുത്തി നിന്നാൽ എഴുത്ത് നടക്കുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. You just have to write and keep writing and don't be discouraged and just keep writing. എഴുതിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക. Now it could be you're in the wrong business, in which case sooner or later you will discover that. ആ എഴുത്ത് നമുക്ക് പറ്റിയതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. But you won't discover that by querying yourself. You'll only to discover that by the full process of doing the writing. പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല. റൈറ്റിംഗ് കുറേ കഴിഞ്ഞാലാണ് പിടികിട്ടുക നമുക്കുള്ളതാണോ ഇല്ലേന്നാണോ. And then if that doesn't work, എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ അത് വർക്ക് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ you can't persuade anybody at all to be interested in it.
then could be that you are in the wrong business. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക എഴുത്ത് നമുക്ക് പറ്റിയ സാധനമല്ല. ബട്ട് ഈവൻ ദെൻ ഐ വുഡൻ ഗിവ് അപ്പ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൂടെ ഞാൻ ഒരിക്കലും എഴുത്ത് അവസാനിപ്പിക്കില്ല. ഐ വുഡ് സ്റ്റിൽ കീപ് പ്രസ്സിങ് ഓൺ. ഞാൻ ഹോപ്പോടെ വീണ്ടും വീണ്ടും എഴുതും. വാട്ട്സ് യുവർ ഫേവറേറ്റ് തിങ് അബൌട്ട് റൈറ്റിംഗ്? റൈറ്റിംഗിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്താണ്? ഓ, ഐ ഡോണ്ട് നോ, വെൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഫിനിഷ്ഡ്. അത് കഴിയുമ്പോൾ. റൈറ്റിംഗ് ഇസ് ബെസ്റ്റ് വെൻ ഇറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ്, വെൻ ഇറ്റ്സ് ഫിനിഷ്ഡ്. ഏറ്റവും രസം അത് കഴിയുമ്പോഴാണ്. ദ പ്രോസസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഹാസ് ഇറ്റ്സ് പ്ലഷേഴ്സ്. ഭയങ്കര സന്തോഷം തരുന്നൊരു കാര്യമാണ്. Of course, now and then at the end of the day's work, when you can get up and say, that's all right, I did okay today. ചില ദിവസം എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇത് കൊള്ളാലോ എന്ന് തോന്നും. But there are also many days when you get up and you think, that's a load of rubbish. ചില ദിവസം ഇത് ഫുൾ റബ്ബിഷ് ആണല്ലോ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നതെന്ന് തോന്നും. I am going to have to go through all that again tomorrow. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും സെയിം പ്രോസസ്സിലൂടെ കടന്നു പോകും. But I think the best moment in writing is when you think, yep, I think it's done. അതായത് അവസാനിക്കുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും സന്തോഷം. What type of books do you like reading and who's your favorite author? എങ്ങനത്തെ ബുക്സാണ് ഇഷ്ടം? ഫേവറേറ്റ് ഓതർ ആരാണ്? ഐ ഹാവ് ഫേവറേറ്റ് ഓതേഴ്സ് റാദർ ദാൻ ആൻ ഓതർ ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ നെയിം ആൻഡ് ദീസ് വേരി ലിറ്റിൽ ബിറ്റ്. എനിക്ക് കുറേ പേര് ഇഷ്ടമാണ്. ഇഫ് ഐ ലുക്ക് ബാക്ക് 10 years ago, ഐ ഡോണ്ട് നോ ഹു ഐ വുഡ് ഹാവ് സെഡ് ദ റൈറ്റേഴ്സ് വർ. അതായത് 10 വർഷം മുമ്പ് വേറെ വല്ല പേരുകളായിരുന്നിരിക്കും. മേ ബി 1 or 2 ആർ സ്റ്റിൽ വിത്ത് മീ. ചിലപ്പോൾ 1-2 പേര് ഇപ്പോഴും ഇഷ്ടമാണ്. ബട്ട് യു മൂവ് ഓൺ. റീസെൻ്റ്ലി ദ തിങ്സ് ദാറ്റ് ഐ ഹവ് എൻജോയ്ഡ് റീഡിങ് ആർ റൈറ്റേഴ്സ് ഫ്രം ആഫ്രിക്ക. ആഫ്രിക്കൻ റൈറ്റേഴ്സിനെ ഇഷ്ടം. ലൈക്ക് മാസ മെങ്കിസ്തെ, യോനെ അഡിയാംബോ ഓവർ. These are people who are doing brilliantly well, I think, and in both those cases, they have just published their second novels, okay? Young writers are രണ്ടാമത്തെ നോവൽ ആവണുള്ളൂ. So very early in their writing careers. But also I admire writers like J.M. Coetzee, Nuruddin Farah, Michael Ontage. ഇത് പിന്നെയും കേട്ടിട്ടുള്ള writers ആണ്. I can name several. So it isn't a matter of favorite. Favorite ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല. I'm open to all these brilliant writers and I read as many of them as time and chance allows. Maximum ഇവരുടെ ബുക്സ് വായിക്കും. Chance in the sense of you don't always hear about writers or you hear about them but you don't have time to read all of them. ചിലപ്പോൾ എല്ലാം ഒന്നും വായിക്കാൻ സമയം കിട്ടാറില്ല. But there are many favorites. ഒരുപാട് favorites എനിക്കുണ്ട്. And what do you enjoy doing outside of writing? Writing അല്ലാതെ വേറെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യും? Watching cricket. I enjoy watching cricket. Cricket ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. I enjoy gardening. Gardening ഇഷ്ടമാണ്. I enjoy cooking. I enjoy reading, listening to music. You see, just an ordinary kind of thing that everybody does. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ എനിക്കും ഇഷ്ടമാണ്. How has life changed for you after being awarded this prize? ഈ നൊബേൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ മാറിയത്? Well, the award of the prize was a great honor. I am very proud of that honor. Because it is such a global event, it means that a lot of people want to know about me, want to know me, want to speak to me. ഒരുപാട് പേർക്ക് എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. Also, as a result of the prize, many publishers in many different languages who hadn't published any of my work before are now doing so. എൻ്റെ എല്ലാ വർക്കുകളും പല ലാംഗ്വേജിലേക്ക് പബ്ലിഷേഴ്സ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So they want the journalists to tell their readers about me. So I've been talking to a lot of people since the award of the prize and that really has taken up quite a lot of my time since then. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഒന്നിനും സമയമില്ല. So what has changed since the award of the prize? It's difficult to assess exactly because I'm just talking all the time to people, explaining things. Full time ആൾക്കാരോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. What I do know is that it hasn't really possible to do any writing during this time, but that's fine because I know it will be like this for a while. But then at some point it will be possible to return and write again. ഒന്നും എഴുതാൻ സമയമില്ല, കാരണം ഏത് നേരം ആൾക്കാർ വന്ന് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. പക്ഷേ ഇതൊരു ഫേസ് ആണ്. പ്രോബ്ലി ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വീണ്ടും എഴുതാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. We see that the Nobel Prize often inspires people. Who or what inspires you to write? Nobel Prize എല്ലാവരും ഇൻസ്പയർ ചെയ്യും. നിങ്ങളെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തത് എന്താണ്? What inspires me to write is to be able to speak truthfully about what I see and the things that concern me. സത്യസന്ധതയോടെ എഴുതാൻ. So it's not just my eyes are open and therefore whatever strikes my eye, I want to write about it. കാണുന്നതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ എഴുതാറില്ല. But there are these concerns about, for example, I'm very interested in the way people can retrieve something from trauma. അതായത് വിഷമത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ ചിന്തകൾ എടുത്ത് വെക്കുന്നത്, മെമ്മറീസ്. So I'm thinking not only of asylum seekers or refugees, അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഭ്രാന്താശുപത്രിയിലുള്ളവരും അതുപോലെ തന്നെ റെഫ്യൂജീസും, ബട്ട് ഓൾസോ ഓഫ് ലൈഫ്, ഓഫ് ദ വേ പീപ്പിൾ ഇൻ ലൈഫ് ആർ ഏബിൾ ടു ഗെറ്റ് സംതിങ് ഔട്ട് ഓഫ് മിസ്ചാൻസ്, ഔട്ട് ഓഫ് ട്രോമാറ്റിക് ഇവൻറ്റ്. സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ട്രോമയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അവരുടെ മെമ്മറീസ്, അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഏരിയ. ഐ ഹവ് ഓൾവേസ് ബീൻ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ദ വേ ഫാമിലീസ് വർക്ക്. പിന്നെ ഫാമിലികളെ കുറിച്ച് എനിക്ക് എഴുതാൻ ഇഷ്ടമാണ്. പെർട്ടിക്കുലർലി ദ വേ ബോത്ത് പവർ ആൻഡ് കൈൻഡ്നെസ് ഗോ അലോങ് ടുഗെദർ. അതായത് പവറും കൈൻഡ്നെസ്സും ഫാമിലിയിൽ എപ്പോഴും ഉള്ള സാധനം, അതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതാൻ.
Of course, most families love each other. മിക്ക ഫാമിലീസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്നേഹമാണ്. But at the same time, there are what seems like power struggles going on within families. എന്നാലും power struggle അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ നടക്കും. I'm interested in writing about that and the complexity of that and how out of kindness, a kind of a sort of unkindness comes as well. ആ kindnessൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് unkindness വരും. Requiring obedience that you don't shame us by doing this or by doing that. Particularly, I am thinking of the way women are treated. പെണ്ണുങ്ങളെ എങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യും, സ്ത്രീകളെ എങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്. ഇൻ ആ കൾച്ചർ എനിവേ ആൻഡ് ഇൻ മെനി അതർ കൾച്ചേഴ്സ്, നമ്മുടെ കൾച്ചറിലും ബാക്കിയുള്ള കൾച്ചേഴ്സിലും. ദോസ് ആർ ദ കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ്സ് ദാറ്റ് മേക്ക് മീ വോണ്ട് ടു റൈറ്റ്. ഈ വക ടോപ്പിക്സ് ആണ് എനിക്ക് എഴുതാൻ ഇഷ്ടം. തിങ്സ് ദാറ്റ് ആസ് ഐ സേ മൈ സെൻസ് ഓഫ് ദിസ് നീഡ്സ് ടു ബി സ്പോക്കൺ അബൌട്ട്. ഐ നീഡ് ടു സേ സംതിങ് അബൌട്ട് ദിസ്. ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പറയണം എന്ന് തോന്നുമ്പോഴാണ് ഞാൻ എഴുതുക. And of course, also the other things that make me want to write is to create something which is beautiful and pleasurable. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട്, എന്തെങ്കിലും എഴുതുമ്പോൾ അത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണോ പ്ലഷറബിൾ ആണോ എന്ന് കൂടെ ഞാൻ നോക്കും. കൺക്ലൂഷൻ, ഈ ഇൻ്റർവ്യൂ റൈറ്ററിൻ്റെ ചൈൽഡ്ഹുഡിനെ കുറിച്ചാണ്, ആളുടെ റീഡിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ്, ആളുടെ ഫേവറേറ്റ് ബുക്സിനെ കുറിച്ചാണ്, പിന്നെ ആള് ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന അഡ്വൈസ്. ബ്യൂട്ടിഫുൾ പീസ് ഓഫ് വർക്ക് ആണ്, ട്രൂലി സ്പെക്ടാക്കുലർ. താങ്ക് യു.